ओके सर, कर रहे हैं। निम्मी पंजाबी चैनल के अज के इस लैक्चर में मेरे नाल जुड़े हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग साडे मुख दफ्तर तो अफसर साहबान ਅਤੇ आई डॉट लालड़ू तो इस लैक्चर की मोनीटरिंग कर रहे मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीर मनदीप चौधरी जी ਅਤੇ मेरे प्यारे सिख्यार्थियों, सब तो पहला मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ टॉपिक आ शुरू करन जा रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा ही साडे आम रोजाना जिंदगी में काम आने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम जो है लैड एसिड बैटरी। इस टॉपिक के नाल साडे हर एक भावें कोई किसी भी फील्ड का क्यों ना होवे उहदा जिहड़ा वास्ता जरूर पैंदा गा। इस टॉपिक को शुरू करने तो पहला मैं सब तो पहला मैं इहदी जिहड़ी पिछोकड़ दे वाल थोड़ी जी जानकारी तुहानूं जरूर देवांगा। लैड एसिड बैटरी तो पहला सब तो पहला मैं शुरू करांगा भी साडे जिहड़े सैल ने दो तरह के सैल होंदे ने, एक प्राइमरी सैल एक सैकेंडरी सैल। प्राइमरी सैल वो सैल होंदे ने जिन्हां नूं असीं एक बार वरत सके दोबारा असीं बार बार यूज नहीं कर सकते, सिंगल टाइम यूज कह सकते आपां। इस नूं असीं प्राइमरी सैल कहने हैं। इन्हां दी जिहड़ी वरतों आ जदों ये एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं दोबारा असीं इन्हां दी जिहड़ी वरतों नहीं कर सकते। इन्हां दी लाइफ आ जिहड़ी वो ज़्यादा नहीं हुंदी, वो भी काफ़ी घट हुंदी है। ये जिहड़े सैल ने आम तौर पर ये भी अपने जिहड़े प्राइमरी सैलों की जे मैं गल करां, ये भी सैल अपने आम घरां दे विच वरते जांदे ने। जिवें तुसीं अपने घरां दे विच टाइम पीस वगैरह हो गए जां अपने टीवी LCD जां AC वगैरह दे जिहड़े रिमोट ने, इन्हां दे विच जिहड़े सैल पाए जांदे ने ये सारे प्राइमरी सैल की जिहड़ी किस्म आ। इस सैल नूं असीं सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं जदों ये डिस्चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल। इसनूं असीं फिर रीचार्ज नहीं कर सकते तो इसनूं सुट्टना पैंदा है। तो इसकी जिहड़ी वरतों असीं सिंगल टाइम करते हैं। तो इस तो बाद एक प्राइमरी सैल तो बाद जिहड़े दूजे सैल आ साडे सैकेंडरी सैल, उन्हां दी जिहड़ी वरतों आ इन्हां सैकेंडरी सैलां नूं असीं अकैमूलेटर जां स्टोरेज सैल भी कह दिंदे आ। स्टोरेज सैल का मतलब जिहड़े सैकेंडरी सैल आ इन्हां दे विच ऊर्जा नूं स्टोर करने की समर्था होंदी है, यानी कि रसायनिक ऊर्जा जिहड़ी इहदे च कैमीकल एनर्जी है जिहड़ी इसनूं ये इलैक्ट्रीकल एनर्जी के रूप दे विच स्टोर कर लैंदे ने। स्टोरेज सैल नूं असीं अकमूलेटर्स भी कहने आ। अकमूलेटर्स का मतलब भी यही आ भी जदों असीं किसी सैल नूं लड़ी दे विच जोड़ दईए, एक तो वध सैलां नूं जोड़ के जदों असीं बैटरी जिस तरह बनाउने आ, इस नूं असीं अकमूलेटर्स भी कह दिंदे आ। पहलां जदों इस नूं स्टार्टिंग दे विच मैं कहूँगा भी जदों इस नूं असीं चार्ज करते हैं सैल नूं, स्टार्टिंग दे विच जदों चार्ज करते हैं तो उस टाइम ते असीं कहने हैं भी बिजली ऊर्जा नूं रसायनिक ऊर्जा दे विच स्टोर कर रहे हुंदे आ। उस तो बाद जदों असीं इस नूं डिस्चार्ज कर रहे हुंदे आ तो उस टाइम ते रसायनिक ऊर्जा नूं बिजली ऊर्जा दे विच असीं वरत रहे हुंदे आ। ते इहदी जिहड़ी वरतों आ आम तौर ते अपने हरेक घरां दे विच जिस तरह आपां देखदे भी इन्वर्टर वगैरह की वरतों करते हैं। इन्वर्टर दे विच हर एक जिहड़ा घर दे विच अपने वरतों हैगी आ, उहदे विच जिहड़ा बैटरा है लग्गिया होया हैगा। लैड एसिड जिहड़ी बैटरी दा अपना टॉपिक आ, इसकी वरतों हर एक घर विच है। इस तो इलावा जो दूजी मैं गल दूजी साइड कहां, साडे जिन्ने भी व्हीकल ने, कोई भी व्हीकल लै लो उहदे विच लाइटिंग का उहनूं इंजन नूं स्टार्ट करन दा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ लैड एसिड बैटरियां ने इन्हां दी जिहड़ी वरतों आ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। लैड एसिड ਜਿਹੜੀਆਂ बैटरियां ने ਇਹਦੀਆਂ इस सैल सैकेंडरी सैल की किस्म ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सैकेंडरी सैल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ किस्मां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एडिसन सैल, निकल कैडमियम सैल, लैड एसिड सैल। लैड एसिड सैल की जे आपां गल करिए
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਆ, ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਆ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਉਹ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ। ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕੰਟੇਨਰ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਰਬੜ, ਇੱਕ ਸਖਤ ਰਬੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਰਬੜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਤਾਕਾਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਮੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ। ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਰਬੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਰਡ ਰਬੜ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਬੜ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਸਮ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਬਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸੌਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਲੈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਡ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ, ਸੈਪਰੇਟਰ।
ਸੈਪਰੇਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਸੈਪਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਸੈਪਰੇਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਸੈਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੇਕਦਾਰ ਰਬੜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਛੇਕਦਾਰ ਰਬੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੇਕਦਾਰ ਰਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸੈਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਟ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਲੇਟ ਕਨੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪਿਓਰ ਲੈਡ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਓਰ ਲੈਡ ਦੀ ਧਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਲੇਟ ਕਨੈਕਟਰਸ, ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੈੱਲ ਕਨੈਕਟਰਸ। ਸੈੱਲ ਕਨੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਕਨੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਟਾਰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ 2 ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ 3 ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਵੋਲਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਜੇ 2 ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਲੇਟ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨ ਪਲੇਟਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਰਿਨ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸੀਲਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ, ਸੀਲਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਚੂਮਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੀਲਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੇਟ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਆ। ਬੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 1.28 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 1.30 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੌਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ 0.75
ਉਹ 1.23 ਤੋਂ 1.28 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹ 1.2 ਤੋਂ 1.23, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 0.25% ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ 1.17 ਤੋਂ 1.2, ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 1.14 ਤੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੰਘਣਾਪਣਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾੜਾਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਘਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਰਲਤਾ ਗਈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਰਲਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਣਾਪਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਆ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਪੂਰਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਆ। ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 1.8 ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ 2.1 ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅੰਦਰ ਗੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਗੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੈਸਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ
ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਸਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਲੈਡ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੂੜੇ ਚਾਕਲੇਟ ਭੂਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹ ਸਲੇਟੀ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਵਧਣ ਨਾਲ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰੰਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰੂਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ। ਕਰੰਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਆਂਤਰਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਡ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਡ ਸਲਫੇਟ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਨਸੂਲੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੈਂਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗਾਰ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੈਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਡੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਗੈਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬਜ਼ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਬਜ਼ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਬਕਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਲੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਤੂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵਧੂਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੇਢੇ ਮੇਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹ ਬਕਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 1.210 ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਵਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚਾਕਲੇਟ ਰੰਗ ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨਿਊਨਤਮ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਵਗੈਰਾ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਮੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਧਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਂਟ ਪਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੀ ਨੇ। ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਟਿਊਬਲਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਟਰਮੀਨਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਰਮੀਨਲ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ BSI ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ BSI ਤੇ ਇੱਕ ਬੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो, नमस्ते सर जी। हेलो हेलो सर एक मेरा डाउट है सर। सब तो पहला सर जो आप बैटरी चार्जिंग रूम च काम करना सर, सब तो पहला आप पानी पावांगे। हाँ जी सर बैटरी रूम च जो आप काम करना सर, सब तो पहला पानी पावांगे, बाद च पावांगे किस तरह सर? पहला पानी पावांगे ना, बाद च सल्फ्यूरिक एसिड पावांगे बैटरी विच? नहीं, पहला तेजाब पाਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਚਾ ਕੇ ਪਲਟ ਦਈਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। जी सर, हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਿਓ। ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਚ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ?
ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਰਫ ਐਨਸੀਸੀ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਆਈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ